रहन दे बच्चिया, तेरे हथ जोड़न दा इन्ना अगे कोई मुल नहीं। इन्हां नूं तां सिर्फ पैसों का मुल है। इन्हां दे तां सारे फैसले पैसे दे फायदे ते नुकसान लई हुंदे ने। पर मेरा पोता जन के तू उस पैसों वाली राह ते नहीं तुरिया बच्चिया। ये चंगी गल है, हजे भी इस घर विच कोई तां बूटा हरा है। शकुंतला मेहरा, तुसीं अपना मुंह बंद करो। मैं तुहानू पहला भी कहा है, तुहाडी दखल अंदाजी मैनू इस घर विच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे ते बड़ा गुस्सा आंदा पिया तैनू। तेरी धोन दी आकड़ जवाब देई जांदी है। तू यही सोचदा पिया ना कि तेरे पुत नू प्यार किद्दां हो गया, वो भी एक ढोली दी कुड़ी नाल। तेरे पुराने ख्यालां वाले दिमाग 'च ये नवीं कहानी देख के तां भुचाल ही आ गया होना है ना। एक अनपढ़ ते गरीब कुड़ी ते तेरा पुत ओहदे ते ही डुल गया। ये गल तैनू कित्थे पचनी है जेके मेहरा? क्यों ठीक कह रही है ना मैं? मम्मी जी की मतलब तुहाडा वड्डे भाजी नूं इदां दीयां गल्लां करन दा? वेखियो किते जे वड्डे भाजी दे मन नूं तुहाडी कोई गल लग गई ना, ये ना होवे कि बाकी दी उम्र ना तुहानूं वृद्ध आश्रम च कट्टनी पवे। ये डरावा भी तू होर किसी नूं दई। मैं नहीं डरदी तेरे भाजी कोलों। जेड़ा अपनी मां नूं मां नहीं कह सकदा, ओदी किसी ने की परवाह करनी है? मैनू हुण तुहाडे किसी दी कोई परवाह नहीं, किसी सहारे दी लोड़ नहीं। मैनू मेरा सहारा मिल गया है। मैनू कीत मिल गई है। इधर आ बच्चिया। जी दादी। इस सारे टब्बर विच एक तू ही तां है बच्चिया जिन्हों प्यार दा मुल पता है। जाके मोड़ लिया अपने प्यार नूं। मैं इजाजत दिन्नी हाँ। मैं इस घर च सब तो बड़ी हाँ ते मेरा आशीर्वाद तेरे नाल है बच्चिया। जा बच्चिया जा, जल्दी जा। थैंक यू सो मच दादी। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट दादी। मल्हार गल सुन मल्हार, ये तुसी की कीता मम्मी जी? ताड़ा दिमाग ते नहीं खराब हो गया? बलदी अग विच घ्यो पा दिता? तानू मेरा ही पुत मिलिया सी जेड़ी तेल देन लई? कुछ भी हो जाए ले आवे ओ गीत नू, पर याद रखियो ना वो मेरी नूह है ते ना मैं कदी मन्नागी ते ना ही कोई इस घर विच होर कोई मन्नेगा। कोई ना, मल्हार ने एक बारी गीत नू लेके तो आ लेंदे, फिर इस घर में एक नवा तमाशा देखने को मिलेगा। गीत दी लाश नू सुके दरख्त वांग जमीन ते डिगन दा तमाशा। बड़ा मजेदार तमाशा होएगा गीत दी लाश दा। मल्हार कित्थे जा रहे मल्हार? आंचल, गीता इस घरों तो चलेगी है, लेकिन मैं उन्हें अपनी जिंदगी तो नहीं जान दियांगा, इसलिए मैं उन्हें लैन जा रहा। तू अज दे दिन भी घर नहीं रुकेगा मल्हार? अपनी भैन दे विआह वाले दिन भी नहीं? आंचल, तेरे दा विआह दा चाह ही बहुत है मैनू, बट की करा, मैं मजबूर हाँ। तू तो अज दुल्हन बन रही है ना, लेकिन गीता इस घर की दुल्हन है। ओदा की वो बेचारी तो सड़कों ते धक्के खा रही होएगी। तू दस, तेनू यह सब सही लगता या तेनू वो सही लगता जो मैं करन जा रहा? मैं उसनों वापस लैन जा रहा। आंचल, सही लगता ना तेनू? की करा हूं मैं आंचल नूं इदां? शुक्र है माता रानी मल्हार मुड़ गया। नहीं मम्मी जी, वो बाहर जाएगा ते गीत नूं लैके आएगा, जरूर जाएगा। इन्ना कि तो मैं जानती हाँ अपने भरा नूं। साच साह आया मेरे तो जिस दिन दे अंचल दे विआह दे फंक्शन शुरू होए ने ना, वो ढोली दी बच्ची गीत ढोली ने सारे फंक्शनां दा मजा ही किरकिरा कर दिता। शुक्र होया दफा होई इत्थों। ते मल्हार वड्डा रांझा बननू फिरदा सी, पर वड्डी भाभी ने पाई ली लगाम। हुण आऊगा विआह दा असली मजा। ज्यादा खुश ना हो मम्मी जी, मैनू नहीं लगता मल्हार ब्रो इन्नी देर तक रुकणगे। की मतलब तेरा?
ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਬਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ? ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤਾ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో। ਗੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਗੀਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਨਾਲੇ ਕੱਲੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ। ਮਸਾ ਮਸਾ ਤਾਂ ਗਈ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਆਂਚਲ ਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਚੁੰਕੇ ਖਿਸਕਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਦੀ ਕਾਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈ ਇੱਥੋਂ, ਨਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਗਏ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੀਤ 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 ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣੇਗੀ? ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੱਲ ਬਾਤ ਚੋਂ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। हाँ चल 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 चलिए। वाह मम्मी जी इतने तो कोई भी नहीं है। हाँ हाँ टाइम बर्बाद ना कर, तू इधर कर, तू इधर देख, मैं इत्थे देखदी हाँ। एक बेड नहीं साफ होंदा मम्मी जी को। साडे काम दी चीज तां इत्थे खिलारे विच पई है मम्मी जी। की बोली जानी है? ओ वेखो मम्मी जी ओ पए ने गहने। हाँ ये तो ड्रेस भी वही है। वाओ मम्मा जी ये तो गल ही बन गई। ज्यादा टप ना कि नवा स्यापा ना पा देवी। मम्मी जी मैं आज ब्याह विच यही ड्रेस ते यही गहने पा लवां? सबर कर थोड़ा, तू ही पाने ने। जे अज नहीं पाएंगे तो मर थोड़ा चलिए तू। चले तो चलिए, ले फड़, चला जा।
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਓ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਉਹ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਮਹਿਫਿਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਸੱਚੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਮਹਿਫਿਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾਨੀ ਬੇਟਾ? ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਗਰਾਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਵਾਈ ਪਾਪਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। चल तान्या खाना खा ले पुत्र। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ। ये तू किद्दां गल करदी पई है? ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? कौन आया सी? कुड़ी वाले आए सी रिंग सैरामनी लई। ते हाँ, उन्हां नाल एक बंदा जरूर आया सी जिन्हों गाना आंदा सी। ਬਸ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਮੀ? ਤਾਨਿਆ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਪਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ। चुप कर तानिया, अपनी हद ना टप। तू वड्डियां दी गल विच ना ही बोलिया करते चंगा। क्यों ना बोला मैं? थोड़ी डॉटर आ मैं मम्मी, ते हुण बच्ची नहीं रही मैं। हाँ, तुसी मैनू अपनी डॉटर मानदे हो या नहीं, वो गल वखरी है। जे तू मेरी धी है ना, ते तेनू मां नाल इज्जत नाल गल करन दी अकल होनी चाहिदी है। थोड़ी इज्जत करा मैं, तुहाडे अकल नाल गल करा मैं? तुसी पहला मैनू ये दसो कि वो बंदा उही सी ना जिहड़ा तुहानू सूट ते सिंदूर भेजदा है? ते मैनू ये भी पता है कि एक गिफ्ट दे विच हर बार एक्सपेंसिव सूट ते सिंदूर हुंदा है। चुप क्यों हो गए मम्मी? जवाब दो, बोलो मम्मी। तानिया, हुण तू बदतमीजी कर रही है। मैं बदतमीजी कर रही हूँ मम्मा? क्यों
क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਮਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰ ਤਾਨਿਆ ਬਸ ਕਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਡਿੱਗੇਂਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਤਾਂ ਉਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਮ ਤੁਸੀਂ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮਲਹਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਉਹ ਸਟੂਪਿਡ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਨਿਆ ਜੇ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੀਤ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਤਾਨਿਆ ਗੀਤ ਨੇ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਤੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਕੰਮੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿੰਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿੰਨੀ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆਈ ਗਿੰਨੀ ਇਹ ਡਰੈਸ ਝੁਮਕੇ ਹਾਰ ਚੂੜੀਆਂ ਇਹ ਤੂੰ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੱਡੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਨੀ ਦੋਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੇਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਣਜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਸੂਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੱਚਣਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮੋ ਓਹੋ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 'ਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਸੂਟ ਨਾ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵੰਡ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਮੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਗਹਿਣੇ ਮੰਗ ਲਈਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਏ ਨਾ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਵੇ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਊਗਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ
ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਉਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੀ। कमो तुसी सारे तो चले जाओ, मैं कुछ देर कल्ला बैठना चाहना। ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਹੀ ਸਾੜਨਾ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਲਾ? ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਮੋ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚੋਰ?